ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿತರಣೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Hello my dear students, in this class we are discussing one more important topic in connection with the public expenditure, that is the effects of public expenditure. The effects of public expenditure in the sense, the effects of public expenditure on different variables of the economy. Effects of public expenditure in the sense, the effects on different variables in the Indian economy, that is known as the effects of public expenditure. Effects of public expenditure. The effects of public expenditure is broadly classified into different category. Number one is the effects on production. Effects on production. Number second important one, effects on the distribution of income or the effects on distribution. Number third one is the effects on consumption. Number fourth one is the other effects. The effects of public expenditure is classified into four broad category. Number one is the effects on production. Number second is the effects on the distribution. The effects on the third one, effects on consumption. The last one is other effects. First of all, we are trying to understand the effect, how the public expenditure that affects on production. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ, the effects on the production. Because of increasing public expenditure, it affects on production. The total productive capacity of the economy, that is, increases because of spending more by the government authorities. Government authorities who spend more in different sectors, including agriculture, industry, trade and commerce. As a result of the total production is increasing because of increasing the public expenditure. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಯಾವುದೇ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. The classification of effects on public expenditure on production is classified into two subgroups. Number one is it affects on the capacity to work and save. Because of increasing the public expenditure, like that, the government expending money on old age pension, subsidy, etc. In free of cost, government distribute the needs of the people. As a result of this, it affects on the efficiency of working, or the culture of working is to be disturbed. For example, in the state of Karnataka, under the Congress government period led by Siddaramaiah, free distribution of essential commodity including rice and etc., it affects on working condition of the people is adversely affected, negative effect. Most of the labor class, they are not able to show the interest to work hard because government supply the essential commodity in free of cost. In this way, because of increasing the public expenditure, government given the different types of subsidies, etc., it negative effects on the working habit of the people. At the same time, it also negative effects on the saving habits of the people also. That is one of the important effects on production.
ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಆ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರು ವಿಚಲಿತರಾಗಿಬಿಟ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. The second important effects on production, that is the on will to work and save. Number one is ability work, and number second is the will to work. It negatively affects on willing to work and willing to save. The willingness of the people is negatively or adversely affected. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. On the production, entirely it negative effects. That is one of the important effects of public expenditure. The second important effects of public expenditure on the distribution. Because of spending the money by the government, it leads to redistribution of income and wealth. Because of the increase in the public expenditure, it leads to the redistribution of income and wealth. Because of spending the money by the government through the heavy dosage of tax by the government, it positively affects on the redistribution of income. The government spend the money on the poor people, on the benefits of the poor people, and mobilize the fund on behalf of the rich people. It is positively affects on the economy. That is the effects on the distribution. ಹಾಗೆ ವಿತರಣೆ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ವಿತರಣೆ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. That is the effects on the distribution. The third important effects of public expenditure, that is the effects on consumption. Because of government spending, because of government increase their spending, it positively affects on the consumption. Because of the increasing the consumption, because of increasing the public expenditure, it leads to increasing the consumption level. When government spend more, it leads to increasing the money circulation in the economy. When money circulation increases, ultimately it affects on the consumption also. People will buy more because of higher money circulation among the people. When government too increasing the public expenditure, the total money circulation increases. When total money circulation increases, as a consequence of this, as a result of this, the total consumption level of the economy is to be improved. That is one of the important effects on public expenditure. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು
ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅನುಭೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡ ಅನುಭೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಭೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Other effects on public expenditure. The public expenditure is not only affects on above three variables of the economy, it also affects on the other economic variables in the given nation. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. Because of increasing the public expenditure, the total economic growth is increasing in a very rapid way. It encouraged through the public expenditure, government encouraged the various economic activities including agriculture, industry, trade, commerce, etc. Ultimately, it affects on the increasing the GDP as well as increase in the total economic growth. ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದನೇ ಇತರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. The economic stability is one of the important requirements of any economy. Any economy, they set a different goal. One of the important common goals set by all the economy, that is to maintain the economic stability. For the sake of maintaining the economic stability, each and every countries they concentrate more on. Because of increasing the public expenditure, when government to spend more, as a result of this, it ultimately affects on the economic stability. Economic stability means the stability in the economic activities over a long period. That is known as economic stability. When government to spend more in every year, as a result of this, the total production, total consumption that is increasing over a long period of time, it leads to maintain the economic stability over a long period. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕಿದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಒಂದು ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Totally, we definitely conclude that public expenditure is an expenditure. It is, in most of the time, it affects positively on the economy.
In sometimes it negative effects on the economy also. Most of the times, in most of the times, it is positively affects on the economy. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳೋದು ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.